اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، جب یہ آیت مبارکہ یعنی سورہ شورا کی یہ آیت نازل ہوئی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں الشورا کے اندر، سورہ الشورا کے اندر فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں جو اللہ کا پیغام تم پر پہنچا رہا ہوں، تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر میری قرابت یعنی جو میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ کی قربت یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ اور میری اہل بیت سے محبت کرو اور اللہ سے محبت کرو، تو میں اس پر اللہ کا پیغام تم پر پہنچانے پر تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن میری قرابت سے محبت کرو اور میرے اللہ سے محبت کرو۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قرابت والے لوگ، یہ جو الشورا کے اندر آیا ہے، آیت الشورا کے اندر، اور یہ جو ان کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ پلیز آئیڈینٹیفائی کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک نے محبت واجب کی ہے جن شخصیات کی الشورا کے اندر، سورہ شورا کے اندر، ان میں میری ذات ہے اور حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین علیہ السلام ہیں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام حجر عسقلانی صاحب فتح الباری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، اور ان سے آگے روایت کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام اسحاق بن ابی حبیبہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ ایک دفعہ مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جب آپ قریب مرگ تھے، یعنی دنیا سے پردہ کرنے والے تھے حضرت ابو ہریرہ، تو وہ اس وقت ان کے پاس آیا، اور یاد رکھیں کہ یہ مروان بن حکم ہے، شاید یہ اموی گورنر تھا مدینہ پاک کا اس وقت۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعہ کربلا کے متعلق سب کچھ سنا تھا، اور آپ ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا اللہ مجھے وہ وقت نہ دکھانا کہ جب میرے سامنے نواسہ رسول کو شہید کیا جائے یا اہل بیت کے کسی بھی فرد کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے، کیونکہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب کچھ سن رکھا تھا، تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، فرماتے تھے یا اللہ وہ مجھے وقت نہ دکھانا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے واقعہ کربلا سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا تھا، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو جب آپ قریب مرگ تھے تو اس وقت مروان بن حکم آپ کے پاس پہنچا، یہ بنو امیہ کا کہہ لیں آپ لیڈر ٹائپ بندہ تھا ان کا۔ تو یہ جب پہنچا تو اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک چیز پر مجھے آپ سے ہمیشہ غصہ آتا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حسین سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں، اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت ابو ہریرہ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ سن، ہم ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، اور اس قافلے کے اندر فیمیل یعنی عورتیں بھی تھیں،
और हसन और हुसैन छोटे बच्चे थे और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास थे। तो ये इन दोनों शहजादों को प्यास लगी और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कहा कि मेरे बेटों को मेरे पास लाओ। तो सैयदा ने बारी बारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोनों बच्चे दिए और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि किसी के पास पानी है। तो सब सहाबा कराम ने अपने मशकीज़े जब चेक किए, उनको देखा तो पानी ख़त्म हो चुका था। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बच्चे को पकड़ा, यानी हसन को, तो अपनी ज़ुबान मुबारक उसके मुंह में डाल दी। उसने चूसा, वो सैराब हुआ और वो खामोश हो गया। फिर दूसरे बच्चे हसन अलैहिस्सलाम को पकड़ा, उसको अपनी ज़ुबान मुबारक उसके मुंह में डाली, उसने चूसी तो फिर वो खामोश हो गया। तो कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन बच्चों से मोहब्बत करते हुए देखा है, जिसकी वजह से मैं उन शहजादों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामला था कि इतनी मोहब्बत करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं विटनेस हूँ, मैं शाहिद हूँ। तो इस पर वो खामोश हो गया। अल्लाहु अकबर। तो अहले इल्म फरमाते हैं कि यानी हुसैन करीमैन से जो मोहब्बत है, ये दीन में सुन्नत मौक़दा का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। यानी जिस तरह आप फजर की नमाज के अंदर पहली जो फ़र्ज से पहले दो सुन्नतें हैं वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसलसल अमल है, वो सुन्नत मौक़दा है। इसी तरह ज़ोहर से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो सुन्नत मौक़दा है। तो इसी तरह जो अहले बैत हैं, सुन्नत मौक़दा की तरह उनकी जो मोहब्बत है ये इस दर्जे तक पहुंची हुई है। बल्कि आगे हदीस आएगी इंशाअल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत जो है वो वाजिब है। मैं आगे भी आपको हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और आगे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में यानी हज़रत अली हैं, मेरे साथ सैयदा फातिमा हैं, हसन हैं और हुसैन हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब आपकी बात होने लगी है, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पीछे पीछे दाखिल होंगे इंशाअल्लाह जन्नत में। जो हमसे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो भी हमारे पीछे होंगे इंशाअल्लाह। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रवायत किया है, इब्ने असाकर ने रवायत किया है, इब्ने हजर हैतमी ने रवायत किया है और इमाम हाकिम ने कहा कि इस हदीस की इसनाद सही है। आगे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं, फातिमा, हसन और हुसैन और जो हमसे मोहब्बत करते हैं क़यामत के दिन एक ही मकाम पर जमा होंगे। हम इकट्ठे खाएं पिएंगे, हत्ता कि मोहब्बत करने और ना करने वाले लोगों के दरमियान तफरी कर दी जाएगी। यानी जो हमें मोहब्बत करेंगे वो हमारे साथ होंगे और जो हमसे नफरत करते हैं अल्लाह पाक उनको अलग कर देगा। इस हदीस को इमाम तबरानी ने रवायत किया है। और आगे आज की आखिरी हदीस है इस चौथी नशिस्त की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के यानी हज़रत अब्बास के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने अपने दोनों कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, और अगर ऐसा ना हो तो ये दोनों कार बहरे हो जाएं। यानी हज़रत अब्बास कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोलूं, गलत बयानी करूं, तो मेरे ये दोनों कान बहरे हो जाएं। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने कानों से सुना है, मैंने किसी से नहीं सुना, बल्कि डायरेक्ट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दरख्त हूँ, यानी मैं दरख्त हूँ और फातिमा इसकी टहनी है और अली इसका शगुफा है यानी कोंपल है या फूल है। और आगे फरमाया शगुफा है और हसन और हुसैन उसका फल हैं। अल्लाह अकबर। कि मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं दरख्त हूँ, फातिमा उसकी टहनी है सलामुल्लाह अलैहा, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसका शगुफा है यानी फूल है, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसके पत्ते हैं। ये आपकी बात हो रही है, हमारी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले वो पत्ते हैं, इनके पत्ते हैं। अल्लाह अकबर। ये सब जन्नत में होंगे और इस पर
یہ حق ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ فرمایا من الجنت حقاً حقاً، یعنی یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ تو ہم اس پر آج کی چوتھی مجلس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ 5ویں مجلس میں اہل بیت کا ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔